یہ تجارت و کاروبار چھوڑنا ہے، گھر بار یہ بنگلہ چھوڑنا ہے، اہل و عیال اور رشتہ دار و اقارب کو چھوڑنا ہے، یہ عہدہ و منصب بھی چھوڑنا ہے، یہ حسن و جمال و کمال کو چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ کی پکار جب آئے گی یہ پیغام ہے، ہر سال کے آغاز و اختتام میں، ہر دن کے آغاز و اختتام میں، ہر مہینے کے آغاز و اختتام میں یہ پیغام ہے، اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، بزرگان ملت، پردنشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، اور یہ گنتی اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی طے فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو تحریر کر دیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کو روا نہ رکھنا. حاضرین، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، قمری کیلنڈر، لونر کیلنڈر کہ آخری مہینے کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں. آج 25 تاریخ ہے. گنتی کے 5 یا 4 ایام رہ گئے. عمر عزیز کا 1 سال ختم ہوا چاہتا ہے، 1444 ختم ہوا چاہتا ہے، اور 1445 شروع ہوا چاہتا ہے. آئیے اسی حوالے سے ماہ و سال کے آغاز و اختتام اور اسلامی اعتبار سے کیا کچھ پیغامات ہیں آپ کے سامنے عرض کروں. حاضرین، گھنٹوں کے بعد ایام کے بعد مہینوں کے بعد سال کے ختم ہونا، زندگی کے عمر عزیز کا بیتنا، ختم ہونا، ان سب چیزوں میں ہمارے اور آپ کے لیے درس و عبرت ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کے آنے جانے میں، آسمان اور زمین کی خلقت میں، پیدائش میں عقل مندوں کے لیے، صاحب بصیرت اور بصارت رکھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. ان میں ہمیں فکر بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے. اہل علم کے لیے، مومنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم ان میں فکر بھی کرو اور فکر کر کے اللہ کا ذکر کرو. حاضرین، اللہ کے ذکر کے تعلق سے ایام تشریق کے حوالے سے گزشتہ جمعہ ہم نے معلوم کیے ہیں.
जिंदगी के अय्याम बड़ी तेजी के साथ गुजर रहे, खत्म हो रहे हैं। इनमें हमारे लिए दर्स व इबरत हैं। क्या कुछ दर्स व इबरत का सामान है, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज करूंगा आज। और इस्लाम क्या कहता है, क्या एक साल के खत्म होने पर नए साल के आगाज में खुशियां मनाना है, मुबारकबादी देना है, दुआएं पढ़ना है, महफिलें मुनाकिद करना है? नहीं, इस्लाम इन चीजों के बारे में कुछ नहीं कहता है। इन सब बातें इस्लाम में नहीं है। करना क्या है वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको तारीख बताना चाहता हूं, कैलेंडर की तारीख बताना चाहता हूं। फिर उसके बाद हिजरी कैलेंडर का आगाज कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी अहमियत क्या है। फिर उसके बाद कैसे नए साल का आगाज करना है, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में जायजा लेंगे। हाजरीन, तारीख का आगाज, कैलेंडर का आगाज आदम की औलाद से हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, हुबूत आदम। वहां से आदम की औलाद ने कैलेंडर और तारीख का आगाज किया कि हमारे माँ बाप को दुनिया में उतारे जाने से इतने दिन, इतने महीने, इतने साल हुए। हुबूत आदम से एक तारीख का आगाज हुआ, एक कैलेंडर का आगाज हुआ। इस सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद एक दूसरी तारीख का आगाज होता है और वो है तूफान नूह, सैलाब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जबरदस्त तूफान और सैलाब आया, दुनिया असरे नो आबाद हुई। वहां से एक कैलेंडर का आगाज होता है कि तूफान नूह से इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हुए। फिर उसके बाद नारे खलील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और वहां से एक तारीख का आगाज होता है। ये बहुत जबरदस्त वाकया है। यहां से एक तारीख का सिलसिला चलता है। फिर उसके बाद बनी इसराइल मिस्र में थे और मिस्र में जालिम बादशाह फिरौन ने जुल्म ढाया, जुल्म की इंतहा किया, तो उस वक्त उनको वहां से निकाल दिया गया। बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम साथ में लेके जो निकले हैं, वहां से एक तारीख का आगाज हुआ है और उसके बाद ये तारीख का सिलसिला चलता रहा। बनी इसराइल में फिर मुख्तलिफ तरह के आगाज होता रहा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये से एक और तारीख, वहां से एक टर्निंग पॉइंट होता है। नुक्ततुल आगाज या नुक्ततुल तहव्वुल कहा जाता है। आगाज वहां से एक किया जाता है। उसके बाद अरबों में यह बात आती है कि अरबों में तारीख का आगाज मुख्तलिफ वाकयात से करते थे। आप जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सीरत की किताबों में यह लिखा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए आमुल फील में, हाथी वाला साल में। क्या मतलब है हाथी वाला साल? अबराहा बादशाह काबे को ढाने के लिए आया था और मक्के के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जो लोग काबे की तरफ बुरी निगाह उठाने वाले हैं, जो लोग काबे को मिसमार करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उनका अंजाम बद करेगा, इबनतनाक अंजाम से दो चार करेगा। दुनिया वालों के लिए, राती दुनिया के लिए पैगाम और इबरत के निशान बनाकर रख देगा। ये वाकया देखा, वहां से एक आगाज हुआ तारीख का। फिर उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनते हैं। नबी बनने के बाद अब सहाबा किराम में कैसे आगाज था तारीख का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद सहाबा किराम मुख्तलिफ सूरतों के नुज़ूल से तारीख गिना करते थे। सूरतों के नुज़ूल, सूरह बकरा नाजिल होके इतने दिन हुआ, सूरह अल इमरान के नाजिल होके इतने दिन हुए, पहली वही के बाद से इतने दिन हुए। इस तरह से तारीख का आगाज किया करते थे और इस सिलसिला चलता रहा यहां तक कि नबी इस दुनिया से, इस दारे फानी से कूच फरमा गए। फिर उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। मैं बड़ी तेजी के साथ आपको बता रहा हूं क्योंकि और बहुत सारी बातें अर्ज करनी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2.5 साल गुनागु मसरूफियत में गुजर गए, क्योंकि एक तरफ मुर्तद्दीन का फितना है, एक तरफ मानीन ज़कात का फितना है और एक तरफ मुख्तलिफ तरह के जो नबुवत, झूठे नबुवत के दावे करने वालों के झूठे नबियों का फितना था। इन सारे फितनों को खत्म करते करते उनका जमाना गुजर गया। फिर अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ज्यादा फुतुहात किए। यहां तक कि मुअर्रिख लिखते हैं हजरत उमर के पास इतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत थी, आज भी किसी सुपर पावर के पास उतनी बड़ी हुकूमत नहीं है। सुभान अल्लाह।
رضی اللہ عنہ وارضاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کافی وسیع و عریض تھی. چنانچہ اس وقت کی بات ہے 61 ہجری کی بات ہے. نبی کا انتقال ہوا 10 ہجری میں، تو گویا کہ اس کے 51 سال یعنی 51 ایئرز بعد کا واقعہ ہے. یمن کا گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے حضرت عمر کو یہ پیغام دیا، یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کے بہت سارے خطوط ہمارے پاس آتے، پیغامات آتے ہیں. جب وہ خطوط زیادہ ہو جاتے ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سے خطوط پہلے کے کون سے بعد کے، کیونکہ اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے. صحابہ اکرام کسی اور کی تقلید نہیں کرتے تھے، کسی اور کی تاریخ نہیں لکھتے تھے. چنانچہ ہمیں اپنی تاریخ اور کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے. یہ مشورہ حضرت عمر کو بڑا پسند آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کی کمیٹی بٹھائی، مشورہ کیا. مختلف لوگوں نے مختلف مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر کو جو مشورہ پسند آیا اور ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے. کیوں ہجرت سے آغاز کیا جائے؟ ہجرت سے ہی ہجری کیلنڈر ہے. ہجرت سے آغاز اس لیے، اور حضرت عمر نے سورہ توبہ کی اس آیت سے استدلال کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے سے باہر قباء میں آپ رکے، اور قباء میں آپ نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء، جہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر کا ثواب ہے. مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے روز رکھی گئی ہے، آپ کو زیادہ حق رکھتا ہے، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں، وہاں اللہ کے خاطر قیام کریں. اللہ کے لیے جس دن پہلی مسجد بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا دن ہے. آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ اول یوم ہے، یہ پہلا دن ہے، اسی سے آغاز ہونا چاہیے، اسی کو ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہیے، اسی کو نقطہ آغاز قرار دینا چاہیے. اور اللہ اکبر، مسجد کی بنیاد وہاں ایک تاریخ کی بنیاد کے برابر ہے. جس علاقے میں توحید پرستوں کی ایک مسجد آ جائے، وہاں گویا کہ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو جائے. اللہ نے فرمایا وہ پہلا دن ہوتا ہے تاریخ کا. اسی سے حضرت عمر نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ہم شروع کریں گے ہجرت سے. اور اس لیے بھی ہجرت کسی کی شخصیت پرستی نہیں ہے. دیگر کیلنڈر دیکھیں گے، کسی کی وفات، کسی کی ولادت، کسی کی جیت یا کسی کی فتح اور کامرانی کی علامت ہے. ایک آدمی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. ہجرت میں نبی نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، صحابیات نے قربانی دی، سارے لوگوں کی طرف یہ نسبت ہے. اور روئے زمین گواہ ہے، ساری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر ایدم تک اور قیامت کی صبح تک اتنی بڑی قربانی دینے سے قاصر ہے اور قاصر رہے گی انشاءاللہ جتنی بڑی قربانیاں صحابہ اور صحابیات نے ہجرت کے موقع پر دیے ہیں. تن من دھن وطن ہر چیز کی قربانی دے دی، ہر چیز کی بازی لگا دی ان لوگوں نے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہ قربانی کی یاد کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہجری کیلنڈر کے آغاز میں، ہر سال کے آغاز میں تمہیں یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے. تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کے خاطر تمہیں ستایا جائے گا، ایمان کی خاطر تم سے انتقام لیا جائے گا، دین و ایمان کے لیے تم سے دیس نکالا جائے گا، تم سے انتقام لیا جائے گا، کارروائی کی جائے گی. لیکن ہجری سال کے آغاز اختتام میں یاد کرنا، اپنے اسلاف کو، اپنے صحابہ کرام کو یاد کرنا ہے دین کے خاطر آزمائش ہو اور دیندار بننا چاہیے، ایمان کے خاطر آزمائش ہو اور ایماندار بننا چاہیے، اللہ کے خاطر آزمائش ہو اور اللہ والے بننا چاہیے. اللہ بیزار نہیں ہونا، دین بیزار نہیں ہونا، ایمان سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے، دین سے برداشتہ نہیں ہونا ہے، بلکہ دین و ایمان کے خاطر آزمائش اس بات کی دلیل ہے اللہ ہم کو چاہتا ہے اور دشمن ہم سے نفرت کرتا ہے. حاضرین گرامی، یہ ہجری سال کی شروعات میں یہ پیغام، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام رکھا ہے اور اسی سے اس کا آغاز فرمایا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نام نہاد مسلمان ہجری سال کا آغاز کرتے ہیں
तो क्या करते हैं, मुहर्रम आते ही अब मातम मनाना, काले ड्रेस पहनकर, अच्छा काम नहीं करना, शादी ब्याह नहीं करना, अच्छा खाना नहीं, गोश्त पकाना नहीं, 10 दिन तक मुख्तलिफ तरह के मातमें मनाते, शोक की महफिलें मुनाकिद करते हैं और कितनी बिदात खुराफात शिरकिया कुफिया काम करते हैं। याद रखो ये सारी बातें शिरकिया बातें हैं, शैतानी उम्र है। इस्लाम इन चीजों पर कदगन लगाता है, इनकी पाबंदी लगाता है, इन पर इस्लाम इनको फरोग नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता है। याद रखिए इस्लामी तरीका नहीं है। हाज़रीन, ये हिजरी कैलेंडर है, इसी से हिजरत से हिजरी कैलेंडर का आगाज हुआ। और अल्लाह अकबर, ये पैगाम है मेरे भाइयों, हिजरी कैलेंडर के आगाज में हमें क्या करना, इख्तिताम में क्या करना है। हिजरी कैलेंडर का आगाज होता है तो आगाज होते ही मुअज्जिन अल्लाह के लिए अजान देता है। सूरज गुरूब हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, अब कहता कि देखो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। काम छोड़ो, तिजारत छोड़ो, कारोबार छोड़ो, सब छोड़ के अल्लाह के लिए आ जाओ। हर दिन के आगाज में और इख्तिताम में यह पैगाम है, हर महीने के आगाज और इख्तिताम में यह पैगाम है, हर साल के आगाज और इख्तिताम में यह पैगाम है। एक दिन अल्लाह का बुलावा आएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। ये तिजारत और कारोबार छोड़ना है, घर बार ये बंगला छोड़ना है, आलो अयाल और रिश्तेदार और कारिब को छोड़ना है, ये ओहदा व मनसब भी छोड़ना है, ये हुस्न जमाल और कमाल को छोड़ना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। अल्लाह की पुकार जब आएगी ये पैगाम है। हर साल के आगाज और इख्तिताम में, हर दिन के आगाज और इख्तिताम में, हर महीने के आगाज और इख्तिताम में ये पैगाम है, अल्लाह के लिए आ जाओ, अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुअज्जिन अजान में 6 बार कहता, शुरू में 4 बार और आखिर में 2 बार, 6 बार कहता अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा। हम कहते हैं नहीं, मेरी तिजारत बड़ी है, कारोबार बड़ा है, मेरी ड्यूटी बड़ी है, मेरा आराम बड़ा है, मेरी नींद बड़ी है और मेरे ये काम बड़ा है, मेरी मीटिंग बड़ी है, फला है। याद रखो, अब तुम्हें जायजा लेना चाहिए। ये हिजरी साल का पैगाम है और हिजरी साल का दिन का आगाज होता है। सारे लोग जागते हैं मगरिब के वक्त में, पता चलता सूरज गुरूब हो रहा, ढल रहा है। एक दिन हमारी जिंदगी भी ढल जाएगी, इसी तरह से खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये आबुताब से में निकलने वाला ये सूरज जो निकला कमजोर था, वो सर के ऊपर गया, बड़े तेज तर्रार था, बर्दाश्त करने से काबिल नहीं है। हाँ, उसके बाद देखो कैसे मुद्दम हो जाता है। हाँ, हमारी जिंदगी भी, हम बचपने में बच्चे थे, मुद्दम थे, कमजोर थे, सूरज के मानिंद। जवान हुए, जवानी के खून है, आबताब है, सब कुछ है। उसके बाद याद रखो बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा ले घेरेगा। एक दिन हम भी उस बुढ़ापे में जाएंगे। रोजाना सूरज हमें यह पैगाम देता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। क्या मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दर्स इबरतें हैं। इस्लामी एतबार से दिन के आगाज हो, माह साल के आगाज इख्तिताम पे ये पैगाम है मेरे भाइयों। और दीगर लोगों का देखो, रात 12 बजे शुरू होता है, खत्म होता है, सब लोग ख्वाबे गफलत में हैं। एक दिन जश्न मनाकर गुनाह का काम करते, खुशी मना लेते हैं, उसके बाद साल भर भुला दिए। इस्लाम क्या कहता, आइए मैं आपको बताता हूं। आइए, इस्लामी साल का आगाज कैसे करना, इख्तिताम कैसे करना चाहिए। हाज़रीन, ना इस मौके पर मुबारकबादी साबित है, न मुख्तलिफ तरह की दुआएं साबित हैं। हाँ, नया चांद देखो, चांद देखने की दुआ पढ़ो, वो साबित है। लेकिन नए साल में ये दुआ मुबारकबादी ये साहबा से साबित नहीं है, सलफ़े सालिहीन का तरीका नहीं है। फिर इसी तरह से क्या इस दिन खुशी मनाना, लोग समझते हैं कि साल के पहले दिन खुशी मनाओ, साल भर खुश रहोगे, गलत बात है। गम मनाना है, नहीं, ये भी बात नहीं है। क्या करना है, आहदो पैमान, कुछ लोग कहते हैं आहद कर लो नए साल के आगाज में, नया साल आ रहा ना, इसके बाद ये सब काम छोड़ेंगे। उसके बाद ये आहद व पैमान हर दिन करना है, हर दिन करना है। नमाज में ठहर कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हर दिन हर वक्त करना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि देखो, ना खुशी मनाओ ना गम मनाओ, बल्कि अपना एहतिसाब किया करो, खुद एहतिसाबी किया करो। हाँ, खुद एहतिसाबी, अपना यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना एहतिसाब करो, हमने एक साल में क्या पाया है, क्या खोया है, क्या किया है, कितनी नेकियां कितने गुनाह हमने किए हैं। इबरत हासिल करो, एक साल में कितने लोग आबाद हुए, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने हुकूमतें बनी, कितने हुकूमतें ज़वाल पजीर हुई,
कितने पैदा हुए, कितने वफात पाए, कितने लोग मालामाल हुए, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोग करोड़पति बने, कितने लोग रोड पे आ गए, कितने लोगों की वाहवाही हुई, कितने लोग बर्बाद हो गए। क्या क्या हमने हवादिस देखे, कहीं अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ तरह के अज़ाबात के शिकार, कहीं कसरत बारा, कहीं किल्लत बारा, कहीं गर्मी की शिद्दत, कहीं सर्दी की कहर, और इस तरह के कहीं हुक्मारी, कहीं कहत साली, कहीं कुछ, कहीं और मुख्तलिफ तरह के हादिसात हमने देखे हैं। इन सब में तुम्हारे लिए इबरत है, इबरत है, इबरत की निगाह रखो। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि देखो, जिस कौम के पास अपनी तारीख और अपना कैलेंडर है, उसके पास बुनियाद की एक ईंट है, और जिसके पास तारीख नहीं है उसके पास बुनियाद की एक ईंट नहीं है। वो अपने असलाफ से कटा हुआ है, कटी हुई पतंग के मानिंद है, वो टामक टोया खाएगा। जिसको तो उमर कहा करते थे, तारीख का, हिस्ट्री का, खास तौर से अपने असलाफ और अपने दीन की तारीख जिसको पता है, वो गोया के बसीरत वाला, आंख वाला, इल्म वाला है। और जिसको अपनी ही तारीख पता नहीं है, अपनी हिस्ट्री पता नहीं है, अपने असलाफ के कारनामा पता नहीं है, वो गोया के अपनी बुनियाद से ताल्लुक नहीं रखता है। आज मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये कोशिशें हो रही है कि अपने असलाफ के तारीख से हमें दूर कर दिया जाए। तारीख को मस करने की साजिशें हुकूमती सतह पर हो रही है। याद रखो, अरबी में कहा जाता है अत्तारीख़ु सहीफा कुल्लुहा इबरा, तारीख सारी की सारी एक रजिस्टर है, एक दफ्तर है, और ये सारी की सारी इबरत का सामान है। क्या करके वो बर्बाद हुई, जवाल पजीर हुई, हमें नहीं करना। क्या करके आगे बढ़े, आबाद हुए, हमें वो करना है। तारीख एक रजिस्टर है, इबरत का सामान है। तारीख से इबरत हासिल किया करो। हाज़िरीन निगरामी, इसीलिए इस्लाम में पैगाम देता है, हर दिन, हर वक्त, हर आन तुम अपना जायजा लिया करो, अपना जायजा लिया करो। और ये खुशी मनाना, मुबारकबादी देना, ये कभी भी नहीं है। क्योंकि याद रखिए, मोमिन सारी जिंदगी क्या करता है, खौफ की जिंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 60 में फरमाया, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ वक़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में बेतहाशा खर्च करते हैं, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, इल्म दिया इल्म खर्च करते हैं, दौलत दिया दौलत खर्च करते हैं, वक्त दिया वक्त खर्च करते हैं, अल्लाह ने जो कुछ दिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और उनके दिल अल्लाह के डर से मामूर है, शर्मसार हैं कि अल्लाह के पास लौट के जाना है। माया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या इस आयत में अल्लाह ताला ने गुनहगारों के, चोर, डाकू, जिनाकार, शराबी, इन लोगों के ताल्लुक से कहा कि गुनाह करने के बाद डरते हैं? कहा कि नहीं, या इब्नत सिद्दीक, बात ऐसी नहीं है। ला या इब्नत सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, बात ऐसी नहीं है। यहां पर उन लोगों के ताल्लुक से कहा गया जो नमाज पढ़ते, रोजा रखते, हज करते, ज़कात अदा करते हैं, जिक्र अस्कार करते, दुआ तिलावत करते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से कहा गया। नेकी करने के बाद अल्लाह से डरते हैं, जो जितने ज्यादा नेकी करेंगे, नेकी करने के बाद नेकी का गुरूर नहीं आना चाहिए, नेकी का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। याद रखो, ये सबसे बड़ी बर्बादी है। नेकी करने के बाद हमें और ज्यादा डरने वाले बनना चाहिए। इस्लाम ये कहता है, सलाम फेरते ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। हाँ, जायजा लो कि नमाज में क्या गलती हुई है। यहां तक कि इस्तिंजा में जा रहे हो, वहां से आने के बाद भी तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो, गुफरान का क्या गलती हुई है। हज जैसे अजीम अमाल से फारिग होने के बाद फरमाया, देखो, फैदा क़दैतुम मनासिककुम फस्तगफिरुल्लाह, जब तुम मनासिक हज को अदा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह के रसूल से कहा गया, जब आप अपने मिशन को पूरा कर लिए हो, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, इस्तिग़फ़ार करो हर आन, हर वक्त, हर घड़ी। मोमिनाना ये किरदार होता है कि वो अपना जायजा लेता है कि मैंने ये जो इबादत की, ये जो नेकी की, इसमें क्या गलती कर ली है, अल्लाह तो माफ फरमा। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये मोमिनाना शान है।
سورہ سجدہ ہر فجر میں ہر جمعہ کی فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو بستروں سے الگ تھلگ ہو کے راتوں میں اٹھ کے عبادت و بندگیاں کیا کرتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. خوف بھی ہے امید بھی ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ خوف کب ہے اور امید کب ہے. مومن کو ساری زندگی خوف سے زندگی گزارنا چاہیے اور موت کے وقت میں امید ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ہاں موت کے وقت میں امید ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت بلال موت کے وقت میں وفات کے وقت میں مسکرا رہے ہیں, چہرہ حشاش بشاش ہے. لوگوں نے پوچھا کہ بلال یہ کیا خوشی انبساط اور فرحت کی گھڑی ہے؟ چہرہ اتنی مسکراہٹ ہے, انبساط ہے اور خوشی اور فرحت کا مقام ہے. کہا کہ اللہ اکبر. غدن القا احبہ, غدن القا احبہ. اپنے محبوبوں سے ملنے جا رہا ہوں, وہ محبوب جن کے لیے سن لاکھ وادیوں میں گھسیٹا گیا ہوں, وادیوں میں گھسیٹا گیا ہوں, سینے پہ پتھر رکھا گیا ہے, تپتی ریتوں میں لٹایا گیا ہوں, ان محبوب سے ملنے جا رہا ہوں. غدن القا احبہ. اے دیکھو اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو نہ خوف نہ غم. اہل علم لکھتے ہیں دنیا چھوڑنے کا خوف نہیں ہو, دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا ہے, آخرت کو فیس کرنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے. یہ کب ہوگا؟ عربی میں کہا جاتا من شب علی شیء شاب علیہ. ہاں جس نے اپنی جوانی کو جس کی عادی بنایا بڑھاپے میں بھی اسی طرح سے رہے گا. ساری زندگی جوانی تم نے غلط چیزوں میں گزارا ہے اور بڑھاپے میں آ کر بہت کم اللہ من رحم رب جس کو اللہ توفیق دے. بہت سارے لوگ جوانی میں جو مینٹالٹی رکھتے ہیں, جو خصلت اور خماش رکھتے ہیں, وہ بڑھاپے میں اسی طرح کی بات رکھتے ہیں. یاد رکھو اس لیے ہمیں چاہیے ہر آن ہر گھڑی ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے, مد نظر رکھا کرے. حاضرین گرامی نئے سال کے آغاز میں یہ پیغام ہے ہر وقت ہر آن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا ہے, ایک سال میں کیا کھویا ہے, ہم نے کیا پایا کیا گوایا ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں. اسلامی کیلنڈر کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے. حرمت والے مہینے سے آخری مہینہ ذوالحجہ حرمت والا مہینہ, پہلا مہینہ محرم یہ بھی حرمت والا مہینہ. اور ان مہینوں کے بابت اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کو روا مت رکھو, اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. سب سے بڑا ظلم ہے شرک بدعت و خرافات. یاد رکھو ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرنا. لیکن یہ مسلمان نام نہاد مسلمان محرم کا آغاز ہوتے ہی ظلم کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. شرک بدعت خرافات اور نوحہ ماتم کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نوحہ ماتم کرنا چاہیے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ روزہ ہے جو محرم میں رکھا جاتا ہے, اور محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. شہر اللہ, ہر چیز اللہ کی ہے, لیکن خصوصی نسبت اس بات کا تقاضا ہے, اس بات کا اشارہ اور غماز ہے کہ محرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ کے پاس. لیکن محرم میں ہی آغاز میں ہی ہم لوگ ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں. محرم میں ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں سب روزہ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, مدینہ آنے کے بعد دیکھے کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. کہا کہ کاہے روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ یہ عظیم دن ہے, ھذا یوم عظیم, بہت عظیم دن ہے یہ. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے انجى اللہ موسیٰ وقوما, موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا. وغرق فرعون وقوما, فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا, انجام تک پہنچایا ہے. اسی لیے فصام موسیٰ شکرا, موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا. نبی نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ
मूसा की पैरवी करें। आपने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखा करो। आखिरी साल नबी ने फरमाया यहूद की मुखालफत करते हुए अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9 का रोजा रखूंगा। अब 9 और 10 दोनों रोजा रखना चाहिए, ये ज्यादा अफजल है ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए। हाज़रीन, ये एक रोजा 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा है। अरफा का एक रोजा 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा है। मुहर्रम का एक रोजा 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा है। ये मुहर्रम की हकीकत है। लेकिन लोगों ने 10 मुहर्रम को मातम नौहा बना लिया, शहादत हुसैन के साथ जोड़ा है। आइए थोड़ी देर में मैं इसको भी बता देता हूं, इसकी वजाहत कर देता हूं ताकि मौजू कवर हो जाए। हाज़रीन गिरामी, 10 मुहर्रम इसकी तारीख जुड़ती है मूसा अलैहिस्सलाम से, हाँ, शहादत हुसैन से नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चलता है, ये सिलसिला जुड़ता है। हाज़रीन, लेकिन लोगों ने शहादत हुसैन के साथ इसको बना दिया है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। 10 मुहर्रम का पैगाम है दुनिया के जालिमों, इबरत हासिल करो। चाहे तुम्हारे पास इख्तिदार हो, इख्तियार हो, हुकूमत हो, अफराद हो और असबाब हो, दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। दुनिया के जालिमों और जालिम हुक्मरानों को चाहिए कि फिरौन से इबरत हासिल करो और फिरौन की लाश को देकर जाकर इबरत हासिल करो। अल्लाह ने इस लाश को निशाने इबरत बनाकर रख दिया है, इससे तुम इबरत हासिल किया करो। हाज़रीन गिरामी, ये जो दिन है, ये जो महीना है मुहर्रम, ये जालिमों के खातिमे का दिन है, मजलूमे की दाद रसाई की दिन है। अल्लाह मजलूमों की मदद करेगा, जालिमों को खत्म करेगा। लिहाजा मजलूमों को चाहिए कि अल्लाह ताला से रोजा रखकर दुआ करें, आप शुक्र मनाया करें कि अल्लाह ताला जालिमों को अंजाम तक पहुंचाएगा। दुनिया के एक जालिम को दिखा दीजिए, अल्लाह ने उसको दुनिया में अंजाम तक नहीं पहुंचाया। और जुल्म इंसान की जिस्म जान पर भी होता है, माल पर भी होता है, इज्जत आबरू पर भी होता है। जिस्म जान पर जुल्म करने वाले, इंसान के माल पर जुल्म करने वाले, इज्जत आबरू पर जुल्म करने वाले, तीनों तरह के जालिम को अल्लाह का वादा है कि मैं मजलूम की मदद करूंगा और जालिम को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये असल पैगाम है। लेकिन तुमने नौहा मातम बना दी, ये तो खुशी का मुकाम है। अल्लाह ने जालिम को खत्म किया है। और उसके बाद आइए शहादत हुसैन। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए 61 हिजरी में। मैंने शायद इससे पहले कैलेंडर के आगाज में कहा कि 61 हिजरी नहीं, 16 हिजरी में, जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैलेंडर का आगाज किया 16 में आगाज किया है। नबी की वफात के 6 साल बाद का वाकया था, कैलेंडर का आगाज हुआ। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई 61 हिजरी में, नबी की वफात के 51 साल बाद का वाकया है। हाँ, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये भी 10 मुहर्रम को ही हुआ है। जो हुआ गलत हुआ। हम भी उसको मानते कि नबी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया जालिम है, गलत किया है। लेकिन याद रखो, मातम मनाना, नौहा करना, ये इस्लाम में नहीं है, नबी ने नहीं किया। शहादत हुसैन की इत्तिला नबी को दी गई थी। चुनांचे सही रिवायत है, एक मर्तबा हुसैन छोटे बच्चे थे, नबी के पास थे, बहुत रो रहे थे, किसी से चुप नहीं हो रहे थे। इतने में जिब्राइल अमीन भी आए हैं और आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अपने इस बेटे को, नवासे को बहुत चाहते हैं? कहा कि हाँ चाहता हूं। कहा कि जो इनको चाहे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करे। याद रखो, तुम्हारी इस बेटे को, तुम्हारी इस औलाद को तुम्हारी कौम शहीद कर देगी। अच्छा, कहा कि मैं तुम्हें वो जगह भी बता दूं जहां पर शहीद कर देगी। क्या नबी को पहले से बता दिया गया? जो लोग कहते हैं नबी से मांगना है मांग लेंगे, नबी बहुत चाहते थे, क्या शहादत हुसैन को टाल पाए? और नबी ने कहा हर साल मातम मनाया नहीं। याद रखो, नबी को तो पहले ही बता दिया गया था। उनके बाद उनके आला औलाद ने भी मातम नहीं मनाया। अगर मातम मनाना होता, सैयदुश शुहदा कौन है? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको नबी ने कहा कि कयामत की सुबह तक जितने लोग इस्लाम के लिए शहीद होंगे सबके सरदार हैं, बेदर्दाना तरीके से शहीद किया गया है। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद करो, इस्लाम की पहली शहीदा है। हजरत उस्मान को पानी बंद करके, खाना बंद करके, रोजे की हालत में तिलावत करते हुए शहीद कर दिया गया। हजरत अली को भी, जो हजरत हुसैन के वालिद मोहतरम है, उनको भी शहीद कर दिया गया। ऐसे कितने शुहदा हैं बताओ? सबको तुमने छोड़ दिया और सिर्फ एक को ले लिया है। क्यों?
بات کچھ سمجھ میں آ رہی کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بولتے چور کی بمڑی. جن لوگوں نے شہید کیا حسین کو وہی لوگ ماتم منانا ہائے ہلہ شروع کر دیا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. شہادت حسین یہ بہت بات کا واقعہ ہے اور یہ سلسلہ جڑتا 10 محرم کا بہت پہلے سے، موسیٰ کے زمانے سے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، شعر سے میں ختم کرتا ہوں. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن شہداء کے ماتم نہیں کرتے. ہے اپنی جان سے زیادہ محبت آل بیت سے، ہے اپنی جان سے زیادہ محبت آل بیت سے. یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے ہیں. روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو. شہادت کی موت تو فخر کی بات ہے، ہاں فخر کی بات ہے، یہ غم کی بات نہیں ہے. روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو. ہم زندہ جاویدہ کا ماتم ہم زندہ جاویدہ کی ماتم نہیں کرتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں. ہاں ولکن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے ہو وہ الگ زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، وہ جنت پہ رہتے ہیں. فخر کی بات ہے، ماتم کی بات نہیں ہے. روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو. ہم زندہ جاویدہ کے ماتم نہیں کرتے ہیں. دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اسلامی کیلنڈر کی اہمیت، اس کی خصوصیت اور امتیازات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان درس عبرت کو نافذ کرنے اور عبرت حاصل کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ تبارک تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمانا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دینا. برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا. بے اولاد کو اولاد کا سہلا دے دینا. صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. نیک اور صالح بنانا. دنیا اور آخرت کا توشہ بنانا. جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا. اللہ تعالیٰ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر واپس فرما دینا. اللہ تبارک تعالیٰ جو پریشان ہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کو نجات دینا. اللہ جو مظلوم ہے ان کی مظلومیت کو دور فرمانا. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا. یہ مہینہ اور یہ پیغام ہے کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ نمٹتا ہے. اللہ تجھ سے تیرے پاس ہم ظالموں کی شکا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم مظلوم ہے تو ہماری مدد فرمانا. اللہ تو ہمارے ملک میں، وطن میں اور ہماری ہر جگہ میں، اپنے محلے میں، علاقے میں، عبادت گاہوں میں امن و سکون عطا فرما دینا. ہر طرح کے فتنے فسادات سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھنا. شیطان کے ہتھ کنڈے بننے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھنا. شیطان کے وساوس اور بہکاوے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ تو ہمیں سنت رسول کے شیدائی بنا دے، توحید کے متوالے بنا دے. دنیا میں جب تک رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا. خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے کل حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے پینا نصیب فرمانا. نبی کی شفاعت اور رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اللہ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. جو کچھ مانگ سے رہ گیا یہاں موجود ساروں کے دلوں کے جائز مرادوں کو، تمناؤں کو اللہ تعالیٰ تو اپنی شان سے نواز دینا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.